dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi yang mulia ini marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Al-Quran. Jadi insya-Allah pagi ini kita akan teruskan lagi daripada surah Yunus juzuk yang ke-11 ayat 43 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من
والنهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup
Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillahil Amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Tadi Ustazah lihat awal-awal lagi Ustazah tengok tadi sahabat kita ya, Puan Salzah Farah Diana Mazlan telah mengucapkan selamat pagi Sabtu yang ceria insya-Allah. Ya, Puan Nur Aini Anwar, Puan Kamsiah Saim, Puan Nuriha Nawawi, Puan Nur Azlinda Azhar, Puan Rohani Awang, Kak Teh, Kak Mek, Kak Salwa, Puan Syazira Syahar, Puan Akidah, semua tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Mihrab yang dikasihi sekalian. Ya, kita sama-sama mendoakan agar Allah mengurniakan kepada kita semua segala yang terbaik daripada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon daripadamu ya Allah kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Jadi mari sama-sama sahabat-sahabat sekalian, ya, yang banyak berkongsi emoji love, ya, good dan sebagainya kepada semua yang bersama-sama pada pagi ini. Mari kita memulakan kuliah kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah pada pagi ini ya, Ustazah nak bawakan sahabat-sahabat untuk sama-sama berdoa dengan Ustazah. Dan insyaAllah Ustazah cuba terjemahkan juga doa itu supaya sahabat-sahabat sekalian dapat memahaminya dengan lebih baik ya. Jadi insyaAllah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dengan munajat yang Ustazah pilih pada pagi ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah sekalian banyaknya dosa-dosa kami. Ampunilah ya Allah dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah kedua-duanya ya Allah, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kasihanilah mereka ya Allah kedua-duanya. Ampunilah dosa kedua-duanya ya Allah. Kasihani mereka seperti mana mereka mengasihani kami, menjaga dan melindungi kami semasa kami masih kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, Inna nas'aluka nazratan min nazaratik wa rahmatan min rahmatik wa atiyatan min atiyatik warzuqna min fadlik wa kfina syarra khalqik. Ya Allah ya Tuhan kami mohon denganmu ya Allah pandangan daripada pandangan-pandanganmu, rahmat daripada sekalian luasnya rahmatmu, atiyah pemberian daripada begitu luasnya pemberianmu, warzuqna min fadlik, rezekikanlah kami ya Allah daripada kurniaan-kurniaanmu, wakfina syarri khalqik,
Wakfina syarra khalqik, dan cukupkanlah bagi kami ya Allah, halanglah ya Allah daripada kami kejahatan-kejahatan makhluk-makhlukmu. Wahfaz alaina dinana wa sihhata abdanina, peliharalah ya Allah ke atas kami akan agama kami, dan peliharalah kesihatan tubuh badan kami. Wanzur ilaina bi'ainika allati la tanam, pandanglah kepada kami ya Allah dengan pandanganmu yang kamu tidak pernah tidur ya Allah. Allahumma kshif anna minal bala'i ma na'lam wa ma la na'lam. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah daripada segala bentuk musibah dan bala, apa yang kami ketahui dan apa yang kami tidak ketahui. Waghfir lana ma anta bihi a'lam. Dan ya Allah, ampunilah kami ya Allah atas segala apa jua yang Engkau lebih mengetahuinya. Wa nas'aluka min khairi ma ta'lam. Dan kami memohon ya Allah daripada segala kebaikan yang kamu lebih mengetahuinya. Wa na'udzubika min syarri ma ta'lam. Dan kami berlindung ya Allah daripada segala bentuk keburukan yang Engkau lebih mengetahuinya. Wa nastaghfiruka min kulli ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub was-sattarul 'uyub wa ghaffarudz dzunub. Dan kami memohon keampunan denganmu ya Allah daripada segala yang kamu ketahui. Sesungguhnya kamu maha mengetahui segala yang gaib. Kamu maha menutup segala keaiban dan kamu maha mengampun segala dosa. Allahumma al-ilmu indak wa huwa anna mahjub. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu semuanya ada padamu dan kami terhalang ya Allah daripada mengetahui segala-galanya itu. Wala na'lam amran nakhtaruhu li anfusina. Dan kami tidak mengetahui sebarang perkara yang kami pilih untuk diri kami sendiri. Wa qad fawwadna ilaika umurana, sesungguhnya kami telah menyerahkan seluruh urusan-urusan kami ya Allah kepada kamu. Wa rafa'na ilaika hajatana wa rajawnaka lifaqatina wa faqrina fa arshidna ya Allah. Dan kami telah pun mempersembahkan kepada kamu seluruh hajat-hajat kami, seluruh harapan-harapan kami, dan yang ada pada kami hanyalah kefakiran ya Allah, kelemahan. Fa'arshidna ya Allah, maka berikanlah petunjuk, irsyad kepada kami ya Allah. Wa waffaqna ya Allah, wa wafiqna ya Allah, dan restuilah kami ila ahabbal umuri ilaik, kepada restuilah kami kepada sebaik-baik perkara di sisi kamu. Wa ahmaduha ladaik, kepada perkara yang paling terpuji di sisimu. Fa innaka tahkum bima tasha wa taf'alu ma turid wa anta ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkaulah yang menentukan sesuatu itu ikut kehendakmu, dan engkaulah yang melakukan sesuatu itu mengikut perkiraanmu, dan engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna wa ilaihil masir, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallim ala sayyidil khalqi ajma'in wa akmalil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat sekalian, sahabat-sahabat mihrab yang dikasihi, tajuk kita pada pagi ini ialah nafkahilah keluargamu. Ya, kita bercakap tentang soal nafkah kepada keluarga. Ia adalah satu tajuk yang penting sahabat-sahabat sekalian. Ya, mungkin yang mendengar sekarang ni dia kata apa? Mungkin tuan-puan rasa saya dah habis dah cerita bab nafkah ni ustazah. Ya, makcik tinggal seorang-seorang, suami pun dah meninggal. Tak apalah, tak ada dah kot cerita pasal nafkah. Sebenarnya tuan-puan sekalian, kenapa ustazah bentangkan pada hari ini? Sebab bila kita belajar, kita nak faham. Dan bila kita faham, ia bukan saja untuk diri kita secara individu, bahkan saja untuk anak-anak kita. Tuan-puan, makcik-makcik, ya, hajah-hajah semua, pasti ada anak laki-laki, ada menantu, ya, ada orang di bawah tanggungan kita, ada orang di bawah seliaan kita, yang kita boleh fahamkan mereka. Ya, sebab kalau kita tengok tuan-puan sekalian dalam berita-berita yang terpapar, ya, khususnya pada waktu PKP ni, Allahu Akbar, terlalu banyak kes perceraian.
Itu yang bercerai. Yang tak bercerai, yang sedang bergelora, yang sedang bergelombang rumah tangga dia, yang sedang digantung tak bertali, itu kes yang sangat banyak. Tak masuk lagi pada kes perceraian tadi. Belum dikira dalam statistik perceraian, tuan-puan sekalian. Maknanya, soal rumah tangga ni soal yang kita semua kena faham. Ya, kita sebagai ibu ayah kena jenguk-jenguk juga. Kena toleh juga. Walaupun kita tak masuk campur, tak dikatakan busybody ya tuan-puan, tapi kena juga dalam pengamatan kita, dalam pemerhatian kita. Bagaimana dengan urusan rumah tangga anak-anak kita? Ya, terutama sekali sahabat-sahabat sekalian dalam bab nafkah. Ya, apa yang Ustazah bimbangkan adalah kita tak nak lama-lama kita nak menormalisasikan. Bab nafkah ni maknanya masing-masing sama-sama tahulah. Bila sebut bab nafkah ni, tak payah nak berat-berat sangatlah. Bila sebut nak bab nafkah ni mula berlonggar-longgar dah. Seorang suami, ya, laki-laki daripada memahami tanggungjawab nafkah dengan sebenar-benarnya. Dengan alasan apa? Awak pun bekerja. Alah, orang perempuan sekarang Ustazah pandai cari duit. Orang perempuan sekarang bisnes Ustazah. Saya, apa yang boleh Ustazah katakan tuan-puan, kita kena memahami dulu asas perkara ini. Soal lepas tu nak toleransi macam mana, itu cerita kedua ketiga. Tapi memahami asas, itu benda yang sangat penting. Ya, jangan sampai anak-anak kita sebab tengok mak ayah, nampak mak pun bayar tu, mak yang urus tu, contohnya, ayah pun sama, lalu anak-anak kita memahami seolah-olah benda tu, benda yang, seolah-olah benda tu macam, dia dah tak faham dah bahawa benda tu sebenarnya tanggungjawab seorang suami. Ini maksud Ustazah. Ya, baik. Jadi kita akan melihat kepada dua ayat. Ya, dua ayat dalam dua surah. Di mana ini adalah di antara ayat dan surah tuan-puan sekalian yang menyebut tentang persoalan nafkah ini. Di antara, ya, bukan bermakna hanya dua ayat ini saja. Pertama sekali tuan-puan sekalian, kita akan merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 233. Ya, Al-Baqarah ayat 233 iaitu pada muka surat 37. Sebenarnya kita nak ambil tu ada sebaris ayat saja. Tapi ayat ini panjang tuan-puan. Ayat 233 ni panjang, ya, walaupun yang kita nak petik tu hanyalah pada beberapa hanyalah pada skop tentang nafkah, tapi kita akan baca juga keseluruhan ayat 233 ini, ya, insya-Allah. Dan yang kedua adalah surah An-Nisa ayat 34. Kita akan tengok kemudian surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sadaqallahul Azim. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajipan ayah
Memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan kerana anaknya dan juga seorang ayah kerana anaknya, dan waris pun berkewajipan demikian. Apabila keduanya ingin menghentikan penyusuan sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ni ada membincangkan tentang beberapa perkara sebenarnya. Ya, tentang penyusuan, ya. Dan sebenarnya tuan-puan sekalian, ayat ni berkait dengan ayat sebelumnya, iaitu tentang ibu ataupun isteri yang ditalak, ya, yang harus menyusui anaknya. Jadi kena terus diberikan nafkah. Namun di sana, ya, kalau kita melihat pada ayat ini, ahli ilmu juga mengatakan ayat ini bukan semata-mata kepada ibu yang ditalak, bahkan kepada semua ibu, ya, tentang nafkah yang harus diterima oleh mereka, ya, terutama kepada ibu yang masih lagi menyusukan anak. Ya, jadi maknanya sahabat-sahabat sekalian, secara umumnya ayat ini adalah berkait juga tentang tentang kewajipan menafkahi isteri, kewajipan menafkahi anak. Ya, ini dimaksudkan pada ayat wa 'alal mauludi lahu yang disebutkan pada ayat yang telah kita bacakan ini. Okey, itu maksud dia. Kita tak tengok pada yang lain-lain, ya, pada bab lain, bab menyusu anak, bab talak pada ayat ni, tapi kita nak tengok kepada ayat wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, iaitu kewajipan ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Itu ayat yang pertama yang kita rujuk, iaitu tentang nafkah. Kemudian pada surah An-Nisa ayat 34, tuan-puan sekalian boleh rujuk pada muka surat 84. Ini juga berkait tentang nafkah, ya, di mana kita bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم صدق الله العظيم. Lelaki, yakni suami itu pemimpin bagi perempuan, yakni isteri. Kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yakni laki-laki tadi, atas sebahagian yang lain, yakni perempuan. Dan kerana mereka, yakni laki-laki tadi, telah memberikan nafkah daripada hartanya. Okay, baik, ya. So kita telah pun melihat ayat antara dua ayat, ya, tuan-puan sekalian, yang telah menghuraikan tentang nafkah tadi. Ya, tentang kewajipan memberikan nafkah kepada isteri, kepada anak-anak. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, ustazah nak huraikan sikit supaya kita faham, ya, dalam bab nafkah ni, tuan-puan sekalian, supaya kita sama-sama memahaminya dengan baik. Pertama sekali, tuan-puan sekalian, ya, Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang kamu belanjakan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu belanjakan untuk memerdekakan hamba, 1 dinar yang kamu sedekahkan pada orang miskin, dan 1 dinar yang kamu berikan pada keluarga kamu, yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kamu berikan kepada keluarga kamu. Hadis riwayat Muslim. Kita dah sama-sama tahu, sahabat-sahabat sekalian, kita faham bahawa wajib untuk seorang suami menunaikan ataupun mengeluarkan nafkah kepada isteri-isteri mereka, kepada keluarga mereka. Itu adalah satu kewajipan
Ya, di mana kewajipan ni tuan-puan sekalian adalah kewajipan yang tidak ada khilaf dah. Tak ada khilaf. Maknanya ini adalah kesepakatan ulama ya ketika mana melihat dan merujuk kepada sumber Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kewajipan ya wajib kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan keluarga ataupun anak-anaknya mengikut kepada kemampuan mereka. Ini tak ada khilaf dah, ini adalah kewajipan. Ya. Jadi sekarang ni sahabat-sahabat sekalian, ya kita nak bagi tahu tadi tentang hadis Nabi SAW supaya khususnya kepada para laki-laki, kepada anak laki-laki kita, kepada suami kita, ya sahabat-sahabat sekalian, mereka tidak melihat ini sebagai suatu perkara yang diremeh-remehkan, dilonggar-longgarkan. Ya, sebaliknya ini adalah kewajipan. Bahkan satu motivasi kepada golongan ini adalah tengok macam mana Nabi sebut. Bahkan kepada kaum wanita juga. Ya, kaum wanita juga kena memahami apa yang Nabi sebutkan ini untuk membina semangat toleransi pula dalam keluarga. Ya, toleransi pula untuk kita kaum wanita. Kita tak wajib keluar nafkah. Tapi kita terlalu mulia sahabat-sahabat. Satu kemuliaan ketika mana kita boleh bertoleransi. Macam yang Nabi sebut tadi. Ya, cuba bayangkan tuan-puan, kita berebut-rebut ni, bersungguh-sungguh bersaing nak bagi apa? Nak keluarkan infak. Nak keluarkan infak di jalan Allah. Tapi mari kita tengok susun atur yang telah disebut oleh Nabi SAW. 1 dinar kamu keluarkan di jalan Allah. 1 dinar lagi kamu keluarkan merdekakan hamba. Ini kalau masih lagi pada waktu fasa, ya boleh lagi penghambaan tu, boleh merdekakan. Kemudian 1 dinar kamu sedekah pada orang miskin. Dan 1 dinar kamu bagi pada isteri kamu. 1 dinar kamu bagi pada anak-anak kamu, keluarga kamu, maka mengatasi semua yang lain. Maknanya sama ada sedekah fisabilillah, sedekah orang miskin, ya, sedekah dalam bentuk kamu merdekakan hamba. Nabi kata apa? Yang kamu bagi pada keluarga kamu, maknanya isteri kamu, anak-anak kamu, itu lebih besar daripada yang lain. Ya, tapi kita perasan ya sahabat-sahabat sekalian, tengok macam mana bisikan halus syaitan, bisikan halus nafsu-nafsu yang tidak baik dalam diri kita. Bisikan dia macam mana? Bila tiba time nak bagi pada anak keluarga kita, kita rasa kedekut. Kita rasa macam tak payahlah. Kita tak rasa pun bahawa ia adalah perkara yang sangat utama. Kita tak tahu ke ataupun tak rasa bahawa ia lebih utama daripada kita mengeluarkan ia di jalan Allah ataupun kita bagi pada orang miskin. Nabi SAW bersabda pada hadis yang lain, maksudnya tuan-puan sekalian, engkau tidak membelanjakan nafkah yang dengannya engkau mencari redha Allah kecuali engkau akan diberi balasan kerananya. Begitu juga nafkah yang engkau berikan kepada isterimu. Bila seorang suami, tuan-puan sekalian, ya, nak keluarkan nafkah pada isteri tu, tengok Nabi kata apa? Engkau keluarkan nafkah kerana mencari keredaan Allah, Allah akan balas kepada kamu dengan sebaik-baik balasan. Jadi sebenarnya kita kena faham ya sahabat-sahabat sekalian, semangat nak mengeluarkan nafkah untuk keluarga ni mestilah semangat yang disandarkan kepada kerana mengharapkan pandangan Allah, kerana mengharapkan keredaan Allah. Ustazah tak maknanya Ustazah bimbang macam ni sahabat-sahabat. Kita keluar, kita belanja isteri kita, kita keluarkan nafkah untuk keluarga kita, tapi perhatian kita masa mengeluarkan tu macam-macam benda lain. Ya, semata-mata kita nak laku bisnes kita, sebab kita dengar ramai orang cakap bila kita bagi pada isteri anak ni, kita bermurah hati, nanti kita akan dapat lebih lagi, nanti bisnes kita akan lebih untung. Ustazah tidak menafikan niat-niat seperti itu boleh, tujuan-tujuan seperti itu boleh saja. Ya, makna kita nak mengambil barakah daripada amal soleh yang kita buat. Tapi jangan sampai kita terlupa bahawa perkara yang paling utama sekali adalah kita keluarkan nafkah ini kerana ibadah, kerana amal soleh yang kita mengharapkan keredaan Allah Azza wa Jalla.
Ia berbeza tuan-puan, berbeza. Orang yang hanya bagi nafkah pada isteri anak dia semata-mata kerana dia nak jadi lebih kaya, semata-mata sebab dia dengar-dengar bahawa kalau dikeluarkan pada anak isteri nanti dia akan jadi lagi hebat, dia akan jadi lagi kaya, dia akan jadi lagi banyak harta. Kalau itulah semata-mata tuan-puan sekalian, maka ia tidak sama dengan orang yang ketika mana dia bersusah payah mencari rezeki keluar pada anak isteri untuk mengharapkan pandangan Allah, berbeza. Sebab orang yang mengharapkan pandangan Allah, maka setiap langkah yang dia buat dalam mencari nafkah tadi akan menjadi langkah yang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ia terjauh daripada istidraj. Apa dia istidraj? Allah bagi harta, Allah bagi apa yang dia nak, Allah bagi penambahan, tapi sebenarnya hanya menjauhkan dia daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sebab seawal niatnya dalam mengeluarkan nafkah tadi, dalam berusaha mencari nafkah tadi, adalah untuk mencari pandangan Allah, adalah untuk mencari keredaan Allah. Dan yang paling bestnya sahabat-sahabat sekalian, bila kita meniatkan yang demikian, siapa yang akan bantu kita? Siapa yang akan bersama-sama dengan kita? Siapa yang akan memudahkan urusan mencari nafkah ini? Jawabnya adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang, tuan-puan sekalian, yang melakukan sesuatu amalan kerana mencari pandangan Allah, kerana mencari keredaan Allah, Allah takkan biarkan dia. Tidak ada orang yang Allah biarkan. Kalau betul niatnya kerana Allah, maka Allah akan permudahkan segala urusan tersebut untuk dilakukan sesuai dengan syariat Allah. Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan. Allah akan tolong. Tapi ketika mana seseorang itu tidak melakukannya kerana Allah, maka Allah berlepas diri. Maknanya Allah lepaskan dia. Kamu buatlah dengan niat kamu. Kamu minta tolonglah dengan segala sandaran-sandaran kamu. Tapi bukan dengan aku. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Ustazah faham dalam kemelut kita pada fasa pandemik COVID-19 ini, ada yang mengalami masalah kena buang kerja ataupun gaji dapat separuh gaji. Banyak sangat urusan-urusan yang mengkaitkan ekonomi. Dan bila kita sebut tentang ekonomi, ia juga berkait dengan soal keupayaan, kemampuan kita untuk mengeluarkan nafkah belanja kepada anak isteri kita. Tapi kita kembali kepada apa? Betulkan balik niat kita. Aku ni sebenarnya bekerja kerana aku nak mencari nafkah. Dan kerana apa? Kerana aku mengharapkan pandangan Allah. So kita tak ada rasa bosan, tak ada rasa jemu dalam menunaikan amanah yang sangat panjang ni tuan-puan. Kalau rumah tangga itu 30 tahun, 40 tahun kita hidup tuan-puan sekalian dengan rumah tangga tersebut, maknanya selama itulah kita nak kena keluarkan nafkah kepada keluarga kita. Baik, Ustazah nak fahamkan tentang asas-asas dulu. Belum bercakap soal toleransi yang kemudiannya kita boleh tengok macam mana mulianya sifat seorang isteri bila dia boleh membantu sekali bertoleransi. Tapi kita kena faham bahawa kita tidak boleh memaksa isteri kita untuk mengeluarkan pula bagi pihak kita. Tak boleh paksa. Sebab tuan-puan sekalian, kita kena faham dulu bahawa ini adalah tanggungjawab bagi seorang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita jangan guna ayat tu bila bab kita nak kata kena taat kat saya. Tak taat kat saya masuk neraka. Jangan guna ayat tu. Sebenarnya ayat tu nak memberikan gambaran rajulah, kelakian seorang laki-laki tu ialah bila dia boleh memenuhi tanggungjawab dia. Kelakian yang sebenar-benar seorang laki-laki tu bila dia boleh memenuhi tanggungjawab yang Allah perintahkan pada dia. Sama ada tanggungjawab secara individu dia sebagai seorang hamba Allah, ada wibawa dia untuk menjadi contoh yang baik kepada keluarga, ataupun tanggungjawab tuan-puan sekalian untuk dia mengeluarkan nafkah kepada keluarga dia. Nabi SAW bersabda, maksud sabda Nabi itu ialah jika seorang laki-laki memberi nafkah kepada keluarganya sedangkan dia berniat mencari redha Allah, maka hal itu merupakan sedekah baginya. Dua hadis yang Ustazah kemukakan tuan-puan sekalian, kedua-duanya tidak meninggalkan menyebut tentang cari nafkah untuk redha Allah, mengeluarkan nafkah untuk mencari keredaan Allah. Dua hadis yang Ustazah baca tadi, dua-dua sebut benda yang sama. Siapa keluar cari rezeki, siapa yang bagi nafkah pada keluarga kerana dia nak mencari redha Allah, maka ia jadi pahala sedekah kepada dia.
Jadi sahabat-sahabat sekalian, asas yang kita sebutkan pada pagi ini adalah bila kita merujuk kepada ayat-ayat nafkah tadi, ingat bahawa ini adalah ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ustazah banyak terima laporan tuan-puan sekalian. Ya, ada isteri-isteri yang cakap, Ustazah, suami saya macam dengki dengan saya. Ya, dia bagilah, ya, bagi belanja dapur semua kan. Tapi dia keluarkan macam dalam keadaan dia sakit hati. Dia keluarkan macam dalam keadaan keberatan. Dia keluarkan macam dalam keadaan ungkit-ungkit. Jadi saya pun heran. Ya, ini antara aduan ya tuan-puan. Saya pun heran. Dia keluarkan nafkah, tanggungjawab. Ya, tapi dia keluar dalam keadaan marah-marah. Sahabat-sahabat semua kena tengok balik. Ya, kena tengok balik, kena faham balik. Kenapa kita nak marah? Ya, ini adalah satu tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita. Dan sahabat-sahabat sekalian, kehebatan ya, bila Allah berikan tanggungjawab ini, bila kita sempurnakan tanggungjawab ini, Allah akan mudahkan urusan rumah tangga kita, insya-Allah. Kenapa ya tuan-puan sekalian? Ini adalah pengalaman ustazah juga ya tuan-puan sekalian ya. Bila seorang suami itu mengeluarkan nafkah, ya maknanya memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak dia. Perkara yang dia kena ingat, ya kita semua kena ingat ya tuan-puan sekalian, Allah berikan, Allah jinakkan, lunakkan hati isteri dan anak-anak ni untuk apa? Untuk hormat kepada suami dan ayah dia. Walaupun kita kata isteri tu kaya, ya, dia pun ada duit banyak, tapi walau kita kata ya, suami tu keluarkan pada kadar yang dia mampulah, dia mampu katalah RM300, RM500, RM700 sebulan, ya, padahal jumlah tu mungkin ya maknanya sangat mudah lah, isteri tu pun ada kan. Tapi seorang suami ni bersungguh-sungguh nak keluarkan, bagi jumlah tersebut kepada isteri dia, tuan-puan sekalian, Allah lunakkan hati isteri ni untuk apa? Ya Allah, bagusnya suami saya. Ya, maknanya dia ada komitmen, dia ada wibawa untuk menyempurnakan komitmen tadi. Kita akan lebih mudah tuan-puan. Ini psikologi ya. Isteri akan lebih mudah untuk apa? Ya Allah, kena hargai suami. Kena hormati suami. Suami kita telah meletakkan dalam hidup dia komitmen untuk menunaikan tanggungjawab tadi. Ini betul-betul tuan-puan sekalian. Sebab itu kalau dalam masalah-masalah rumah tangga, kita akan tanya. Katalah masalah macam-macam, tapi kita akan tanya, suami bagi nafkah tak? Nafkah zahir? Kalau dia kata, bagi. Nafkah batin bagi tak? Bagi. Kalau sempurna bab nafkah ni, zahir batin ni tuan-puan, dia mesti ada approach yang lain. Kita tak nak nampakkan pada dia soal cerai-berai. Ya, tak nak fikir, kita kena usaha dulu macam mana nak buat supaya masalah ni dapat diselesaikan dengan jalan yang harmoni, dan tak nak sampai masuk kepada soal cerai-berai. Kenapa? Suami ni bagi nafkah baik, zahir batin. Tapi kalau kita dengar macam-macam masalah rumah tangga, kita tanya suami bagi nafkah tak? Tak bagi. Ya, zahir tak bagi, batin je bagi contohnya. Ataupun zahir tak bagi, batin pun tak bagi. Ini approach dia lain tuan-puan. Ya, sebab bila menyebut soal tanggungjawab nafkah tadi, ini benda besar. Ya, ini benda besar. Soal keberkahan pun akan masuk dalam, akan terlibat juga. Kenapa? Kamu tak keluar nafkah. Kamu tak menunaikan amanah ibadah yang Allah wajibkan. Ya, dalam konteks berkeluarga. Jadi muslimin muslimat sekalian kena faham. Ya, anak laki-laki kita dan ialah maknanya orang laki-laki kena tahu bahawa dia kena pikul tanggungjawab tu. Soal nanti isteri nak bantu ke nak apa, itu cerita kedua. Tapi dia kena pikul tanggungjawab tu. Jangan bermudah-mudah dalam soal tu. Ya, bila kita berumah tangga, kena nampak. Ya, Ustazah hurai sikit tuan-puan sekalian. Apa yang disebut nafkah ni? Nafkah ni apa benda yang nak dikeluarkan? Pertama sekali adalah makanan asasi. Ya, pertama sekali adalah makanan asasi. Sekejap ya. Pertama adalah makanan asasi penduduk tempatan ataupun makanan asasi yang isteri kita makan lah, yang keluarga kita makan. Ya. Yang kedua tuan-puan sekalian, makanan asasi ni kena mengikut kemampuan suami juga. Ya, kemampuan suami. Maksud dia, katalah isteri kita ni dah biasa dah makan masa dia belum kahwin tu, makan dia
beras grade A, seumpama basmati sentiasa kan, ya, keluarga dia bagi. Okey, jadi kahwin dengan seorang laki-laki. Pada tahap yang sepatutnya, seorang laki-laki tadi kena keluarkan nafkah dari sudut makanan asasi tadi sesuai dengan apa yang isteri tu dah makan sebelum ni. Itu pada tahap yang sewajarnya. Jadi kalau isteri tu memang anak orang kaya, dibagi makan dekat mak bapak dia beras basmati, kalau ikut yang sebenar-benarnya tuan-puan, nafkah dia apa? Beras yang sama juga bagi. Tetapi di sana Islam juga menyebut ya kena sesuai juga dengan kadar kemampuan suami. Ya, jadi kalau suami tak mampu nak buat macam mana, sesuaikanlah dengan kadar kemampuan. Tapi dia ada beberapa perkara tuan-puan yang kita kena ambil berat. Apa dia? Kat sini boleh berisiko jadi masalah. Kenapa? Sebab isteri tak biasa. Isteri dah biasa makan sedap-sedap. Isteri dah biasa makan beras grade A tadi. Nanti akan timbul soal kafaah, soal sekufu tadi. Sebab tu awal-awal lagi sebelum tu kita kena tengok bab sekufu. Bab sekufu ni penting tuan-puan, bukan benda ringan-ringan. Walaupun kita kata tak apa, dengan keimanan yang saya ada ni, saya boleh je kahwin dengan orang tak sekufu. Tak apalah kalau ada iman yang kuat. Bolehlah hadapi nanti masalah yang datang daripada masalah tidak sekufu. Tapi asas dan umumnya, perkahwinan ni lebih baik sekufu. Sebab soal nafkah tadi tengok tuan-puan, maknanya kalau kaya orang kaya lah, kahwin orang kaya lah. Bukan makna tak boleh, tapi kena raikan secara luas benda ni, hukum fiqh ni. Jadi, okey, balik semula. Pertama adalah makanan, kedua adalah, ini disebut dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji tuan-puan sekalian. Yang kedua adalah lauk yang menjadi kebiasaan masyarakat umum mengikut kemampuan suami. Jadi makanan asasi kena bagi, ada lauk pauk dia juga. Yang ketiga adalah pakaian yang bersesuaian mengikut syarak dan menutup aurat. Itu pakaian. Maksud dia pakaian juga adalah nafkah yang kena diberikan oleh suami, serta tempat tinggal dan perkakas dapur mengikut keperluan isteri. Jadi bagi tempat tinggal, bagi perkakas dapur, ikut keperluan isteri. Ini adalah di antara fundamental kepada nafkah tadi. So soal rumah, soal tempat tinggal ni, ini tanggungjawab suami. Tak boleh beli sewa. Yang penting ada tempat tinggal. Selain daripada itu, disebutkan juga penambahan-penambahan dalam soal nafkah. Antaranya adalah peralatan bertujuan kebersihan tempat tinggal. Begitu juga alat perhiasan, perhiasan diri, sekiranya suami meminta isteri untuk berhias. Kalau tengok pada demand suami nak isteri macam mana? Sediakan. Nak isteri wangi-wangi, belikan minyak wangi. Nak isteri-isteri lawa-lawa, belikan bedak dia, belikan lotion dia. Ini soal nafkah. Tak ada rugi pun pada suami. Kenapa? Dia mendapat pandangan Allah. Dia mendapat keredaan Allah. Okey, apa lagi tambahan dia? Perkakas rumah, keperluan asas kepada tempat tinggal tadi. Nak duduk mana kan dalam rumah tu? Adalah tempat duduknya, adalah katil tilamnya. Bahkan di sana ulama menyebut dalam Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, ia disebut bahawa pembantu rumah juga perlu diberikan sekiranya isteri mempunyai pembantu rumah sebelum berkahwin. Ini bab nafkah ni kena cermat, hati-hati sebab Ustaz tengok banyak kes-kes perceraian tuan-puan sekalian. Kenapa? Sebab seolah-olah macam tak faham. Macam tak faham soal nafkah, soal tanggungjawab. Baik di pihak suami ataupun nanti kita akan bincang juga apa tanggungjawab di pihak isteri. Jadi, dari segi tambahan kepada nafkah bagi yang mampu, perlu sebenarnya disediakan pembantu rumah sekiranya isterinya mempunyai pembantu rumah sebelum dia berkahwin. Oleh itu, suami perlu menyediakan khidmat pembantu rumah sekadar mengikut keperluan isteri dan kemampuan suami. Jadi supaya apa sahabat-sahabat, kita tak nak orang yang diamanahkan untuk berikan nafkah tapi dia tak nampak benda-benda ni semua, lalu ada duit tapi digunakan pada benda yang tidak penting, tak perlu.
Ada duit, tukar tayar kereta. Ada duit, beli aksesori-aksesori yang tidak perlu. Sedangkan nafkah yang wajib tak diberikan. Sedangkan untuk menyempurnakan nafkah tidak dibuat dengan perkara-perkara tambahan tadi. Jadi ini adalah benda yang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa tadi, ya, laki-laki yang suka sangat kan, yang suka sangat. Maknanya laki-laki memang suka, ya. Bila kita sebut ayat ni, makna dia nampak itu adalah kelakian dia, wibawa dia. Tapi jangan lupa, wibawa itu adalah soal tanggungjawab. Bukan soal jantina semata-mata. Bukan kerana kita laki-laki, so kita ni memang hebat. Tak. Bukan wibawa hanya kerana jantina, ya tuan-puan. Tapi kerana tanggungjawab. Kerana amanah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kaum laki-laki tadi. Ya, sebab kita tak nak nampak, tuan-puan sekalian, tak nak orang hari ni, anak-anak muda khususnya, dia nampak suasana hari ni kan, wanita berkejaya lah, wanita pun business woman lah, apa semua. So dia fikir benda tu, kamu uruskanlah diri kamu sendiri. Kecuali adanya toleransi, adanya redha daripada pihak isteri. Secara verbal dia cakap, ataupun secara bertulis dia bagi tahu. Ya, so maknanya suami-suami yang bijak-bijak sana pun kena simpan lah. Mana-mana kalau mesej ke apa, simpan. Dokumen. Apa-apa hal berlaku, itu antara bukti juga, ya. Bahawa secara verbalnya, secara difahami, bahawa isteri ini menyatakan, oh dia boleh lebih kurang, dia boleh bantu, yang ini dia boleh bayar. Tak apalah, tak payahlah bayar kat dia sekian-sekian. Kecuali yang itu, tuan-puan sekalian, tak ada masalah. Ya, yang tu tak ada masalah. Tapi pandangan ustazah, ya, kalau boleh isteri tak payahlah mudah-mudah, ya, maknanya kita nak tolong bayar. Tapi dari segi berikan nafkah peribadi kita, ikutlah berapa abang boleh. 300 lah sebulan, ya, bank in kat saya. Sebab apa? Sebab kita nak tengok benda tu dapat didokumenkan, ya. So bank in, kita kadang-kadang tak usik pun duit tu, tuan-puan. Ya, tak usik pun. Bahkan kalau contoh macam ustazah lah, ya, macam ustazah. Bahkan berniat je, selalu niat, tak apa, sampai masa pulanglah balik semua. Tak nak pun, contohnya, ya. Tapi komitmen tu melunakkan hati kita. Komitmen tu mengikat kasih sayang kita. Subhanallah. Ya, jangan pandang remeh tentang soal nafkah. Ya, ustazah pun terasa mengikat kasih sayang, rasa dihargai oleh suami. Kenapa? Suami kita boleh kerja, ya, boleh beri komitmen. Tak kisahlah duit isteri banyak mana pun, tapi ini daripada saya. Amanah saya. Saya nak cari redha Allah dengan jalan bagi nafkah ini kepada isteri yang dikasihi. Nabi SAW bersabda, sesuatu yang kau makan sendiri merupakan sedekah bagi kamu. Sesuatu yang kau beri makan untuk anak-anakmu adalah sedekah bagimu. Sesuatu yang kau beri makan untuk isterimu merupakan sedekah bagi kamu. Jadi tak timbullah cerita jenis, ya, orang yang kedekut-kedekut ni memanja nak mengelak je. Kalau boleh nak suruh isteri je belanja. Ya, belanja nak mengelak, pergi mana-mana, belinya peralatan dapur, peralatan rumah, tapi bila sampai dekat kaunter tu selalu hilang tempat bayar tu kan, tak ada. Ini nak mengelak-ngelak ni benda yang tak bagus, sahabat-sahabat. Dia tak faham agaknya. Ya, bahawa ini pahala sedekah. Ya, ini adalah kewajipan, ya Allah, ya Tuhan, ya, sangat bagus, ya, sangat, maknanya tak payah mengelak, buang penyakit mengelak, ya, buang penyakit nak berremeh-remeh, nak bermudah-mudah dalam bab ni. Biar kita betul-betul ada wibawa sebagai seorang ketua keluarga. Ya, ancaman bagi suami yang kikir pada keluarga ini boleh rujuk juga dalam surah Al-Furqan ayat 67. Ya, maksud dia, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kedekut. Akan tetapi perbelanjaan itu di tengah-tengah antara keduanya. Maknanya sederhana. Ya, jangan terlalu boros juga tak boleh, jangan terlalu kedekut tak boleh, sederhana. Nabi SAW bersabda, maksudnya cukuplah seseorang itu dikenakan dosa kerana mengabaikan orang yang wajib dia nafkahi. Ya, dia berdosa. Dia mengabaikan orang yang wajib dia nafkahi, maka dia berdosa. Nabi SAW bersabda, maksud dia, sesungguhnya Allah pasti akan menyoal ataupun menanyai seorang pemimpin tentang tugas dan kewajipan yang diperintahkan Allah kepadanya.
apakah dia menjaga dengan baik ataupun dia mengabaikan. Bahkan seorang suami akan ditanya tentang keluarganya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya mungkin panjang lagi yang sebenarnya rujukan-rujukan yang kita nak yang kita nak jelaskan, ya, tapi sebenarnya Ustazah memang berharap sangat ia difahami dengan baik. Ibu-ibu yang mendengar boleh sampaikan kepada anak laki-laki masing-masing. Ya, tolong sampaikan kepada kaum lelaki ni, kaum muslimin. Kita perlu sangat kepada laki-laki yang penuh dengan wibawa. Ya, dunia ini insya-Allah tidak akan rosak. InsyaAllah akan dapat kita perbaiki semua kemelut dalam masyarakat sekiranya kita dunia ini memiliki ar-rijalu, laki-laki yang benar-benar ada kelakian, ada kewibawaan dari sudut pandang Islam. Ya, tapi kalau dah tak kurang sangat wibawa, ya, nafkah pun culas, ya, mendidik anak-anak dengan agama juga culas, ya, memantau keluarga untuk sama-sama memastikan tidak melakukan maksiat, ini juga pemantauan juga culas, maka ini adalah di antara perkara yang menyebabkan sahabat-sahabat masyarakat kita rosak. Sebab apa? Sebab amanah dikhianati. Siapa yang bagi amanah ni? Allah yang bagi amanah. Jadi tuan-puan sekalian, ya, kena faham benda ni. Ya, bersungguh-sungguh, bahkan di sana, ya, Nabi SAW menyebut inna minadz-dzunubi, ya, sesungguhnya di sana ada dosa-dosa la yukaffiruha as-salah walal hajj walal sadaqah, yang tidak akan dapat dikafarahkan dengan kamu solat, kamu sedekah ataupun kamu menunaikan haji. Walakin yukaffiruha al-hammu fi talabil ma'isyah, tetapi kamu boleh bersihkan dosa-dosa itu dengan kesungguhan kamu, penat lelah kamu dalam mencari nafkah untuk kehidupan ataupun mengeluarkan nafkah untuk diri dan keluarga kamu. Maknanya tuan-puan sekalian, ia tak gugur dosa tak keluar nafkah tu dengan semata-mata kamu solat. Kamu kena keluar untuk bersungguh-sungguh, bersusah payah, berpenat lelah mencari rezeki untuk kamu keluarkan nafkah. Ingat, untuk mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, kita berhenti dulu setakat ini. InsyaAllah, ya, insyaAllah kita akan sambung lagi pada pagi esok. Ustazah mendoakan kesejahteraan kepada kita semua. Ya, tolong doakan juga Ustazah diberikan kekuatan, ya, keluarga diberikan pimpinan, taufik dan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Dan tolong doakan, ya, ayahanda Ustazah diberikan kesihatan, kesembuhan yang terbaik insyaAllah. Ya, segala yang terbaik daripada Allah. Jadi kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini, ya, sama-sama kita membaca suratul As dan tasbih kafarah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang tertulis
terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah.
dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia.